салом тамошобинони гиромӣ, наврӯзатон муборак. соли нави хубу хуше дошта бошед. хулосаи хабарҳои муҳими 21 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. дидбони ҳуқуқи башар аз олмон хостааст ки қазияи ихроҷи абдуллои шамсиддинро таҳқиқ ва аз душанбе озодии ӯро талаб кунанд. мулоқоти Путин бо Си Ҷинпинг дар Кремл оё хитои Русияро ба хатми ҷанги зидди Украина водор мекунад? Абдусаттор Пирмуҳаммадзода гуфт шароит дар маҳбаси Хуҷанд тоқатфарсост. дар гузашти Гулсара Раҳматова, хоҳари хордии овозхони маъруф Нуқра Раҳматова, ҳавопаймои Хуҷанд Жуковский маҷбур шудааст ки дар Самара фуруд биёяд. боздошти саркардаи як дастаи ҷиноятӣ аз Тоҷикистон дар Москав. ва акнун тафсилоти хабарҳо. созмони байналмилалии дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch рӯзи 20 марти соли 2023 дар изҳороте ки дар сомонаи ин созмон нашр шуд аз мақомоти олмон талаб кард то ки қазияи ихроҷи фарзанди як фаъоли мухолифини тоҷикро таҳқиқ кунад ва муайян кунад ки Абдуллои Шамсиддинро барои чӣ ба кишваре фиристоданд ки дар он ҷо хатари яқинан истифодаи шиканҷа вуҷуд дорад. ихроҷи фаъоли тоҷик аз олмон ташвишовар аст. Абдуллои Шамсиддини ихроҷшуда баробари расиданаш ба Тоҷикистон бабз гирифта шуд, вале бо гузашти 2 моҳ расман макони нигаҳдории ӯ маълум нест ва ба ӯ эҳтимоли истифодаи шиканҷа таҳдид мекунад. олмон бояд ба мақомоти Тоҷикистон фишор биёрад то ки Абдуллои Шамсиддинро ё озод кунанд ё сабаби боздошташро фаҳмонанд ва иқдомҳои рӯи даст гирифта шаванд ки нисбат ба ӯ бадрафторӣ накунанд, навиштааст Хью Вилямсон, раҳбари барномаҳои дидбони ҳуқуқи башар барои Аврупо ва Осиёи марказӣ. дидбони ҳуқуқи башар инак сеюмин созмони байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон аст ки дар бораи сарнавишти Абдуллои Шамсиддин, писари яке аз асосгузорони ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва домоди раҳбари ин ҳизб Муҳиддин Кабирӣ изҳори ташвиш мекунанд. қаблан кумитаи Хелсинкии Норвегия ва авфи байналмилалӣ аз мақомоти Тоҷикистон озодии Абдуллои Шамсиддинро талаб карда буданд. Хью Вилямсон менависад ки дар бораи чӣ аҳвол доштани Абдуллои Шамсиддин дар Тоҷикистон нигарониҳои ҷиддӣ ва комилан воқеӣ вуҷуд доранд, зеро дар Тоҷикистон фаъолони мухолифин, ҳомиёни ҳуқуқ ва журналистон бо иттиҳомоти ангезаҳои сиёсӣ ба зиндон андохта шуда дар зиндонҳо аз шиканҷа фаровон истифода мешавад. ӯ меафзояд суолҳое эҷод мешавад ки чаро мақомоти олмон ӯро ихроҷ карданд, онам бархилофи қонунгузории байналмилалӣ ки ихроҷи маҷбурии инсон ба кишварҳоеро ки ба ӯ хатари шиканҷа ва дигар навъҳои бадрафторӣ таҳдид мекунад манъ кардааст. чунин ихроҷҳоро қонунан боз чандин созишномаи дигаре ки олмон имзо кардааст манъ мекунад. афроди огоҳ аз ин қазия гуфтанд ки гӯё олмон аз Тоҷикистон замонат гирифтааст ки дар сурати баргардонданаш нисбат ба Абдуллои Шамсиддин бадрафторӣ нахоҳад кард, вале дар чунин кишвари дар масъалаи шиканҷа бадноме чун Тоҷикистон чунин замонат на дар амал ва на аз рӯи қонун ягон қурбе надорад, изҳор доштааст дидбони ҳуқуқи башар. ба ин далел ҳомиёни ҳуқуқ аз олмон хостанд ки ба душанбе фишор оварда озодии Абдуллои Шамсиддин ва ё шари сабаби боздошти ӯро талаб кунанд. дидбони ҳуқуқи башар ҳамчунин талаб дорад ки мақомоти олмон ин қазияро таҳқиқ ва муайян кунанд ки чӣ гуна ин кишвар ин паноҳҷӯи тоҷикро ба кишваре ихроҷ кардааст ки дар он ҷо ба ӯ хатари яқинан шиканҷа таҳдид мекунад. Си Ҷинпинг, раиси ҷумҳурии мардуми Чин ё Хитой, рӯзи 20 марти соли 2023 аввалин бор пас аз ҳамлаи мусаллаҳонаи Русия ба Украина ва пас аз ҷадидан барои севумин бор раҳбари Чин интихоб шуданаш ба Русия сафар кард. ин сафар дар ҳолест ки 4 рӯз пеш додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ ё додгоҳи байналмилалии Гага ҳукми боздошти Путинро дар робита ба даст доштани ӯ ба ҷиноятҳои ҷангӣ дар Украина содир кард. пас аз расидан ба Москав, Си дар аввалин изҳороти назари худ дар фурудгоҳ ба рӯзноманигорон гуфт Русия барои Чин шарики боэътимод аст. аз ин рӯ ман умедворам ки ин сафар пурсамар хоҳад буд ва ба ояндаи муносибатҳои Чину Русия такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. Сиро Путин дар Кремл пешвоз гирифт. тавре расонаҳои русӣ намоиш додан Путин ба ҳамтои чинии худ мегӯяд ки дӯсти азиз ба Русия хуш омадед. дар идома Путин афзуд медонам ки шумо шахсан ва ҳамаи дӯстони чинии мо ба масоили байналмилалӣ нигоҳи мунсифона доред. дар навбати худ Си низ аз Путин
توصیف نموده او را رهبر قدرتمند خطاب نمود. به دلیل روبری قدرتمند شما در سالهای اخیر روسیه به پیشرفت چشمگیر نویل گردیده. از این لحاظ من با باوری کامل گفته میتوانم که در انتخابات سال آینده شما از حمایت بالای مردم روسیه برخوردار خواهید شد. یکی از مسائل کلیدی که در این سفر سی جین پینگ با پوتین بحث میکند حمله روسیه به خاک اوکراین است. پیشتر رسانه‌ها نوشته بودند که پوتین پیش از هجوم به اوکراین با رهبر چین مصلحت نکرده است و حتی او را در جریان هم نگذاشته است. بنا به خبرها آن زمان این رفتار پوتین سی جین پینگ را ناراحت کرده بود. در دیدار روز 20 مارس پوتین به اشاره به طرح صلحی که پکین پیشتر برای حل این جنگ در اوکراین به طرفها پیشنهاد کرد گفت که با پیشنهاد جانب چین در رابطه برای حل بحران اوکراین شناس هستند و برای بررسی با آن با آقایسی ضمن این سفر فرصت مناسب پیدا خواهیم کرد. رسانه‌ها گزارش دادند که بریتانیا و اوکراین از سی جین پینگ خواستند تا ضمن این سفر خود به روسیه برای پایان دادن به جنگ حد اکثر کوشش‌هایش را به خرج بدهد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه اوکراین به رسانه‌ها گفت که در اوکراین ما سفر آقای سی جین پینگ را پیگیری داریم. امیدواریم که رهبر چین از نفوذ خود بر مسکو برای پایان دادن به جنگ استفاده کند. در همین حال سخنگوی دولت بریتانیا هم گفته است که سی باید در مسکو پوتین را تشویق کند تا نیروهای خود را از خاک اوکراین بیرون برآورده و بمباران شهرها، بیمارستان‌ها و مکتب‌های اوکراین را بس کند. ماه فوریه سال روان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته بود که مایل است با سی جین پینگ دیدار و در مورد طرح صلح پیشنهاد نموده چین گفتگو کند. عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست تاجیک که ماه دکبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد و از 4 مارس در محبس شهر خوجند ادای حکم میکند خواستار انتقالش به یگان محبس دیگر شده است. در این باره رادیو آزادی روز 21 مارس سال 2023 از قول نزدیکان او خبر داد. پیر محمدزاده به نزدیکانش که روز 7 مارس سال 2023 او را در محبس خوجند عیادت کردند شرایط را در این محبس طاقت فرسا نامیده است. به سردار سرریاست زندانهای وزارت عدلیه منصور عمروف نامه نوشته میخواهیم به محبس‌های نزدیک به دوشنبه بیارند. گفته است برادر ژورنالیست زندانی عبدالستار پیر محمدزاده در وقت ملاقات با نزدیکانش همچنین گفته است که شرایط محبس بیماری منینگیتش را بازم سخت‌تر کرده است. لاغر شده است. میگوید آبی که برای محبوسان میآورند قابل استفاده نیست. کوشش‌های آزادی برای صحبت با مسئولان محبوس خوجند نتیجه نداده است. دادگاه نهایی اسماعیل سامونی شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال 2022 در یک مرافعه پشت درهای بسته که در بنای سزای بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه دایر شد عبدالستار پیر محمدزاده را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرد. خود پیر محمدزاده قبلا این اتهام را شدیداً رد کرده در یک نامه از بازداشتگاه نوشته بود که زیر فشار و شکنجه مجبور شده بود که اتهام بافته و ساخته مقامات را به دوش بگیرد. او همچنین نوشته بود که به مستقلیت دادگاه‌های تاجیکستان باور ندارد و خوب می‌داند که حکم او هنوز پیش از بازداشتش در دالان‌های حکومت نوشته شده است. عبدالستار پیر محمدزاده 44 سال و 4 فرزند داشته. قبلا در رادیو صدای دوشنبه کار می‌کرد. پیر محمدزاده در اول ماه ایول سال 2022 در پی نشر چندین مراجعتنامه با طلب آزادی ژورنالیستان مستقل دلیر امام علی و عبدالله غربتی که 15 یون به حبس گرفته شدند از جانب ماموران اوباب در منزلش در کنار شهر وحدت دستگیر شد. ماموران اوباب از وحدت برابر او زفقبیک سیدامینی رو که او هم با طلب آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی صدا بلند کرده بود دستگیر کردند. از این 4 نفر دلیر امام علی به 10 سال، عبدالله غربتی به 7 سال و 6 ماه و سیدامینی و پیر محمدزاده به 7 سالی محکوم شدند. مرافعه همه آنها در بنای سزا پشت درهای بسته و به اشتراک اهل جامعه و ژورنالیستان دایر شد. در عموم در ماه‌های اخیر در تاجیکستان بیش از 10 بلاگر و ژورنالیست به سالهای طولانی زندان محکوم گردیده. این باعث شد که حامیان حقوق تاجیکستان را کشور زندان ژورنالیست‌ها بنامند. کاملجان قلوبشویف شهروند 38 ساله تاجیکستان که با اتهام تشکیل و رهبری بند یا دسته جنایتی توسط اینترپل تحت جستجوی بین المللی قرار داشت علیه بعد چند روز اعلان جستجویش در جنوب شهر مسکو پایتخت روسیه در یک هاستل در کنار دریای مسکو دستگیر شده است. در این باره روز 21 مارس سال 2023 رن تیوی خبر داد
بنا به اطلاع این نشریه روسیه، این زاده ولایت ختلان در تاجیکستان یک دسته جنایتی را تشکیل و رهبری میکرد، ولی ماه مارت سال 2023 به روسیه فرار کرده است. کاملجان قلوبشویف یکم مارت به روسیه آمد. تاجیکستان به دنبال او را توسط اینترپول تحت جستجو قرار داد. خبر داده است منبع رنتوی. معلوم شده است که کاملجان قلوبشویف وقتهای آخر در هاستل در ساحل پاولتسکیا در پهلوی دریای مسکو به سر میبرده است. شام 20 مارت کارمندان مقامات حفظ حقوق به این هاستل آمده او را دستگیر کردند. تفصیلات دیگر پرونده قلوبشویف دسترس نیست. معلوم نیست که دسته جنایتی تحت رهبری او کی و چگونه تشکیل شده از چند نفر عبارت بود و اعضای این دسته و خود قلوبشویف به دست داشتن در چه عملهای جنایتی عیبدار میشوند. در حال حاضر قلوبشویف در حبس قرار دارد و باید نسبت به وی روند استرداد یا اکسترادیسیا شروع شود. طبق قانونگذاری مقامات حفظ حقوق روسیه باید اکنون تشبسکار جستجوی قلوبشویف همکاران خود از تاجیکستان را در مورد بازداشت شدن نفر تحت جستجو خبر کرده درباره پرونده او تفصیلات و دلیل‌های بیشتر طلب کنند. بر اساس دلیل‌هایی که جانب تاجیکستان ارائه می‌کند، مقامات دادستانی روسیه بعداً تصمیم می‌گیرند که آیا درخواست دوشنبه را قانع ساخته نفر جستجو شونده را به تاجیکستان بدهند یا نه. ولی در سالهای آخر مقامات روسیه تقریباً یگان درخواست مقامات تاجیکستان برای بازداشت و استرداد نفران تحت تعقیب را رد نکردند. شب 20 به 21 مارت سال 2023 گلسره رحمتووا خادم نمایان دولتی و خواهر خردی آوازخوان مشهور نقره رحمتووا در سن 70 از عالم چشم پوشید. در این باره در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار ژورنالیست رجب میرزا خبر داد. گلسره رحمتووا در حال از دنیا رفت که تازه 3 ماه پیش به سن 70 رسیده بود. او از خواهرش هنرمند مردمی تاجیکستان نقره رحمتووا 10 سال خرد بود. گلسره رحمتووا 28 دکمبر سال 1952 در دهه 35 نوحه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. سال 1974 شعبه ژورنالیستی که رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین را ختم کرده است. گلسره رحمتووا برابر ختم دانشگاه به کار کم سمال گذشت. سالهای 1975 1980 در وظیفه مدیر شعبه تشکیلی کمیته کمسمال نوحه روشن، اینستروکتور شعبه تشکیلی، مدیر شعبه کابینت کمسمالی و مدیر گروه لکتوری کمیته کمسمالی ولایت مختار کوهستان بدخشان کار کرده. از ماه یولی سال 1980 تا دکمبر سال 1982 به حیث اینستروکتور کمیته حزب نوحه روشن و سپس همچون کاتب یکم کمیته کمسمال نوحه روشن کار کرده است. در پایان سال 1982 گلسره رحمتووا کاتب کمیته حزب نوحه قلعه خنب تعیین کرده شده. سال 1984 1986 در مکتب عالی حزب شهر تاشکند تحصیل کرد. بعد ختم آن در شعبه تشکیلی و کار با کادرهای کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان به فعالیت پرداخت. سال 1995 گلسره رحمتووا معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. سالهای 2000-2001 اینستروکتور کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان بود. از ماه می سال 2002 تا ینور سال 2009 در وظیفه سردار شعبه تامینات کادری ریاست خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان و سال 2009 همچون مدیر بخش کادرها، حقوق و کارهای مخصوص مرکز اسلام شناسی بود. جای کار آخرینش معاون رئیس اتفاق کسبه تاجیکستان بود و از همانجا به نفقه رفت. گلسره رحمتووا سال 1998 سزاوار عنوان افتخاری کارمند شایسته تاجیکستان شده، همچنین کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان بود. شب 20 مارت سال 2023 یک حادثه فوق‌العاده سبب به طور اضطراری در فرودگاه شهر سمر روسیه نشستن هواپیمای مسافربری شد که از شهر خوجند تاجیکستان به فرودگاه ژوکوفسکی در کنار شهر مسکو پرواز میکرد. تلگرام کانال اویا اینسیدنت خبر داد که بیمار شدن یک مسافر باعث شده است که هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی در نیمه رو در فرودگاه کروماچ فرود بیاید. بنا به این منبع ساعت 21:51 به وقت سمر به دلیل بیمار شدن یکی از مسافران اکیپاژ هواپیما به خلاصه اومد که تا ژوکوفسکی رفتن نمیتواند و باید در یگان فرودگاه نزدیکترین پایین شود. ساعت 20:56 وقتی که هواپیما در منطقه مسئولیت مرکز دیسپچری سمر قرار داشت، اکیپاژ برای فرود اضطراری در فرودگاه کروماچ
اجازت خواست و همچنین خواستار دعوت ماشین یوری تعجیلی به میدان اوی شد. هواپیما ساعت 22:17 به وقت سماره با موفقیت در فرودگاه نشست. ماشین یوری تعجیلی الکی در میدان هوایی بود. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی این پرواز در نهایت به خوبی به انجام رسید و اکیپاژ هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی مسافران باقی مانده خود را از سماره تا به ژوکوفسک رسانده روز 21 مارت از اینجا باز به تاجیکستان پرواز کرده است، ولی این دفعه به پایتخت این کشور شهر دوشنبه. این حادثه در حالی است که در این شب و روز موسم نوی به مهاجرت کاری به روسیه رفتن شهروندان تاجیکستان در حال اوج گرفتن است و طلبات به چپته‌های پرواز از شهرهای تاجیکستان به شهرهای روسیه خیلی بالا رفته است. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده‌های خود به مردکاری به خارج و اساساً به روسیه می روند. در سامانه گوفندمی، یکی از بزرگترین پایگاه‌های بین المللی جمع‌آوری کمک‌ها، 2 روز باز برای فرزندان یتیم مانده رزمنده 29 ساله جنگ‌های بدون قاعده یا MMA از تاجیکستان محمد علی سیدوف یک معرکه جمع‌آوری کمک‌ها را برآ انداختند. محمد علی سیدوف روز 18 مارس سال 2023 بر اثر جراحاتی که هنگام مشق برداشت از عالم چشم پوشید. از او 4 فرزند یتیم ماند و تشبسکاران جمع‌آوری کمک‌ها نوشتند که مقصدشان کمک به همین 4 کودک خردسال است که یگانه سرابان خود را از دست داده در چارسوی زندگی ایران و ناامید ماندند. طی یک روز اول برای کودکان این ورزشگر تاجیک الکی $10,700 را خیر کردند. جمع‌آوری کمک‌ها دوام دارد و اگر شما نیز می‌خواهید در این کار خیر سهم بگیرید، می‌توانید خیر خود را توسط این سامانه بفرستید: www.gofundme.com. رزمنده 29 ساله جنگ‌های بدون قاعده یا MMA از تاجیکستان محمد علی سیدوف که تا حال یگان بار شکست نخورده بود، بر اثر هنگام مشق لت خوردنش در امریکا جان باخت. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.